of the universe, the Supreme, the Most High, the King of all kings. May the peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his noble family, his companion, and all those who follow his path until the last day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In Tamil we say, Ungal meedu sandhiyum samadhanamum undagatum. And very good evening to each and every one of you. We are gathered here today to commemorate a deeply significant moment, the 35th anniversary of the forcible expulsion of Northern Muslim. Excuse me for my voice. The event, one of the darkest chapters in our history. So thousands of innocent men, women, children, driven from their homes and their lands, stripped of their livelihoods and separated from their places they loved. It is a wound that time has not fully healed yet. We stand here today not only to remember the pain, but the honor of strength, resilience, and unity of our people who endured, rebuilt, and rose again. Our faith teaches us that forgiveness is not a sign of weakness, but a mark of strength. Yes, what happened to our community can never be forgotten. But forgiveness, when sought sincerely, brings peace to the heart and healing to the soul. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, the reward of the one who forgives comes with Allah. So let us forgive for the sake of unity, but us never forget. Let us not forget. Because remembrance is not about holding on to our anger. It is about learning and reminding the world that such an injustice must never be repeated again. Never again should not be just a word, it should be a promise, a commitment to justice, compassion, peace for all people. As we reflect on this painful anniversary, let us also draw inspiration from our strength of those who come before us. Our parents, our elders, our community leaders who endure hardship with patience, faith, and dignity. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the gathering, bless the soul of those who suffered and passed away, and unite us all in peace, understanding, and purposeful. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. We have an agenda to follow, so I will be proceeding over today. And that's my remark. I started with this. And next, we are going to have a opening qiraat, followed by a movement of prayer for the remembrance of the victim. Najat Mohsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moment of prayer, the remembrance of people, possibly expulsion also from the Muliwaikal and all other event happened throughout the world. So we'll have 30 seconds of prayer.
Thank you all. Next theme speech by Azmi Ayub. இந்த நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்துக்கு வருகின்ற சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கங்களையும் சலாத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்களின் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும். புகழ் அனைத்தும் இறைவனுக்கு, அல்ஹம்துலில்லாஹ். 1990 வடக்கு மாகாணத்தின் முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு துன்பகரமான ஆண்டு. அதில் குறிப்பாக அக்டோபர் 30 அதனை ஒரு கரி நாளாக, ஒரு கருப்பு தினமாக வடக்கு மாகாண முஸ்லிம் மக்கள் தொடர்ந்தும் அனுசரித்து வருகின்றனர். வடக்கு மாகாண முஸ்லிம்களுடைய வெளியேற்றம் என்பது ஒரு நீண்ட வரலாற்றை கொண்டது. அதை ஒரு பின்புலத்தோடு பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. அக்டோபர் 14 முதலாக சாவகச்சேரி மண்ணிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 350 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 2100 முஸ்லிம் சகோதரர்கள் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு 24 மணி நேர அவகாசம் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் அங்கிருந்து முதலாவதாக வெளியேற்றப்பட்டார். அப்போது அது ஒரு யுத்த ரீதியான நிகழ்வாக, சில போது தாக்குதல்கள் இடம்பெறும். அந்த தாக்குதல்கள் இடம்பெறுகின்ற பொழுது ஒரு பிரதேசத்தில் இருந்த மக்களை வெளியேற்றிவிட்டு தாக்குதல்கள் நடக்கின்ற ஒரு பழக்கம், ஒரு போக்கு இருந்தது. அதுதான் காரணமாக இருக்கும் என்று அப்போது நம்பப்பட்டது. ஆனால் அதனைத் தொடர்ந்து 18, 19, 20, 21, 22 ஆகிய 5 தினங்களில் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, மன்னார் மாவட்ட முஸ்லிம் மக்கள் இதே போன்று 24 மணி நேர அவகாசத்தோடு பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டார். அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட அது ஒரு இன சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கையாக அல்லது ஒரு பலவந்த வெளியேற்றமாக அது பார்க்கப்படவில்லை. அப்போதும் கூட அவர்கள், இவருடைய மக்களும் இலங்கை மக்களும் கூட யோசித்த விடயம், இது ஒரு யுத்த ஏற்பாட்டுக்கான ஒரு பொறிமுறையாக இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் யோசித்தார்கள். அக்டோபர் 30 யாழ்ப்பாணத்தில் 2 மணித்தியால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இருந்த எல்லா முஸ்லிம் மக்களும் வெளியேற்றப்பட்டார். 30 வெளியேற்றப்பட முடியாத கிட்டத்தட்ட 600க்கும் அதிகமானவர்கள் யாழ்ப்பாணம் மனோகரா தியேட்டரிலே இரவு தங்க வைக்கப்பட்டு, சிறை வைக்கப்பட்டு, அடுத்த நாள் காலையில் 6 மணி அளவிலே அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அப்படி பார்ப்பதாக இருந்தால் கடைசி முஸ்லிம் மகன் அங்கிருந்து வெளியேறியது அக்டோபர் 31 என்பதை, அந்த வரலாற்று பின்புலத்தை நான் முதலில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற அல்லது கொழும்பில் இருக்கின்ற தமிழ் சகோதரர்கள் பலர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இது நடந்திருக்கவே கூடாத ஒரு விடயம் என்று அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் கூறினார்கள். வடக்கிலிருந்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்ற பொழுது கூட ஓடி வந்து உதவி செய்த பல தமிழ் மக்களை நாங்கள் இந்த இடத்திலே நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தலைவர் சிவசிதம்பரம் அவர்கள் இலங்கை தமிழர் விடுதலை கூட்டணியுடைய தலைவராக இருந்தவர். அவர் சொன்னார், வடக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லிம் மக்கள் மீள குடியேறாத வரைக்கும் நான் வடக்கு மாகாணத்திற்கு செல்ல மாட்டேன், நான் செல்ல மாட்டேன் என்று கூறினார். இறுதியாக அவருடைய பூத உடல் தான் அவருடைய தொகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவர் உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது அவர் கூறிய வாக்கின் அடிப்படையில் அங்கு அவர் செல்லவில்லை. இது எங்களுக்கு தெரிந்த வரலாறு. அதே போன்று சரணிகர் பத்திரிகை வடக்கிலிருந்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்ட அந்த நிகழ்வை உடனடியாக அக்டோபர் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் என்று எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, அந்த இதழிலே அவர்கள் எழுதினார்கள், தமிழ் தேசிய தற்கொலை என்று எழுதினார். சேரன் அவர்கள் பேராசிரியர் சேரன் அவர்கள் ஒரு முழு பக்க ஆர்டிக்கிளை எழுதியிருந்தார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக. தமிழ் தேசிய தற்கொலை, முஸ்லிம் மக்களை வெளியேற்றியது தமிழ் தேசிய தற்கொலை அவர்கள் அடையாளம் செய்தார்கள். ஆனாலும் விடுதலை புலிகள் ஏன் அதனை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அது அவர்களுடைய
முடிவு, அவர்களுடைய தீர்மானம் என்பதிலே அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார். எங்களுடைய மக்களும் வெளியேற்றம் அவ்வளவு தூரம் ஒரு பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதா என்று உடனடியாக உணரவில்லை. எல்லோருக்கும் இருந்தது, உடனடியாக இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லோருக்குமானது உணவு தேவைப்பட்டது, உடை தேவைப்பட்டது, எங்கே எங்களுடைய குடும்பத்தை கொண்டே தங்க வைக்கப் போகின்றோம் என்ற பிரச்சனை இருந்தது. அந்த அடிப்படை தேவைகளுக்குள் தான் எங்களுடைய மக்களும் அல்லல் பட்டுக் கொண்டுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 2 அல்லது 3 வருடங்கள் போகும் வரைக்கும் இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக, இது ஒரு பாரிய சவாலாக அந்த மக்களால் கூட உணரப்பட முடியாத அளவிற்கு அந்த ஒரு அதிர்ச்சிக்குள் அந்த மக்கள் தக்க வைக்கப்பட்டார். 1992ஆம் ஆண்டு முதலாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முஸ்லிம் மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தொடராக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற காத்தான்குடி படுகொலைகளாக இருக்கட்டும், அஞ்சிப்பொத்தானை படுகொலைகளாக இருக்கட்டும், புலனறுவை இருக்கின்ற எல்லை கிராமங்களில் ஏற்பட்ட படுகொலைகளாக இருக்கட்டும், புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட படுகொலைகளாக இருக்கட்டும், வடக்கிலிருந்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்ட அனைத்து அராஜகங்களுக்குமாக முதலாக 1992ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை கொழும்பு பல்கலைக்கழக முன்னிலையிலே மேற்கொண்டார்கள். அதிலே முஸ்லிம் மாணவர்கள் ஈடுபட்டார்கள், சிங்கள மாணவர்களும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். தமிழ் மாணவர்கள் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு முழுமையான பங்களிப்பை செலுத்த முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. இது வரலாறு. 1994ஆம் ஆண்டு வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து 2 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பெற்றுக் கொண்டிருந்தது. சுந்தரமூர்த்தி அபூபக்கர் அவர்கள் மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்தும், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துக்குரிய பிரதிநிதியாக டாக்டர் இலியாஸ் அவர்களும் புத்தளத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். இந்த 2 பிரதிநிதிகள் பாராளுமன்றத்திற்கு வடக்கு மாகாண முஸ்லிம் மக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்து சென்ற பின்புதான் தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களுக்கு இந்த விவகாரம் ஒரு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரம் என்பதாக அவருக்கு தோன்றியது. அப்போது 94ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தை அவர் தேசிய அளவிலே ஒரு துக்க தினமாக, தேசிய அளவிலே ஒரு கருப்பு தினமாக பிரகடனப்படுத்தி அதனை நாங்கள் அனுஷ்டிக்க வேண்டும், ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டும், எங்களுடைய பிரச்சனைகள் நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை அவர் முன்வைத்திருந்தார். தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களுடைய காலத்திலே தொடராக 1999 வரைக்குமான அவருடைய நிலைப்பாடு வடக்கு முஸ்லிம் மக்கள் மீளவும் குடியேற வேண்டும், அவர்களுக்கு இங்கே வசதி வாய்ப்புகளை செய்து கொடுத்து புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நாங்கள் இங்கே ஏற்பாடு செய்து கொடுப்போமாக இருந்தால் அவர்கள் நிரந்தரமாக இங்கே தங்கி விடுவார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த பிரதேசங்களிலே இப்போது இருக்கின்ற வசதிகளோடு, இப்போது இருக்கின்ற ஏற்பாடுகளோடு தங்கிவிடட்டும், ஆனால் அவர்கள் உடனடியாக மீளச் செல்ல வேண்டும் என்பதிலே அவர் மிகவும் ஆணித்தரமான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்தார். ஆனால் 1999ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் பொழுது அது நீண்ட காலமாக இழுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஏற்கனவே 9 வருடங்கள் கடந்து விட்டன. இந்த மக்கள் தொடர்ந்து அல்லல் படுகின்றார்கள். குறிப்பாக மர்ஹூம் மஷூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இந்த விடயத்திலே மிகவும் அழுத்தமாக பேசியதற்கு பிறகுதான் புனர்வாழ்வு அமைச்சு என்கின்ற ஒரு அமைச்சு கூடாக முஸ்லிம் அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான மீள்குடியேற்ற நிவாரண திட்டங்களை தலைவர் அஷ்ரப் அவர்கள் முன்னெடுக்க தொடங்கினார். அதுக்கு முன்னர் கூட ஒரு சில முன்னெடுப்புகள் நடந்தாலும் கூட போதுமானதாக இருக்கிறது. 99ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் மாதிரி கிராமங்கள் புத்தளத்தை அண்டிய பிரதேசங்களிலே உருவாக தொடங்கின. அது இருக்கலம்பிட்டி கிராமமாக இருக்கட்டும், அல்லது கல்பிட்டி வீதியில் இருக்கின்ற பல மன்னார் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த கிராமங்களாக இருக்கட்டும், தில்லியடி பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற கிராமங்களாக இருக்கட்டும், மன்னார் புத்தளம் வீதியில் இருக்கின்ற முஸ்லிம் குடியேற்றங்களாக இருக்கட்டும், புத்தளம் அனுராதபுரம் வீதியில் இருக்கின்ற முஸ்லிம் குடியேற்றங்களாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்தும் 1999க்கு பின்னரான காலப்பகுதியிலே ஒரு மாதிரி கிராமங்கள் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டன. இது வரலாறு. நாங்கள் இதனை எங்களுடைய மக்கள் இந்த புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளில் கூட பல்வேறு அசௌகரியங்களை தொடர்ந்தும் எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் 1999ஆம் ஆண்டுகளில் தான் வேர்ல்ட் பேங்க், UNDP, UNHRC போன்ற அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் வடக்கு முஸ்லிம்களுடைய விடயத்திலே கவனம் எடுக்க தொடங்கினார்கள். அவர்களை மீளவும் இதே பிரதேசத்திலே குடியேற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. வேர்ல்ட் பேங்க் ஒரு நீண்ட கருத்து கணிப்பை முஸ்லிம் மக்களை அடிப்படையாக கொண்டு மேற்கொண்டு அவர்கள் மீள்குடியேற்றத்துக்கு விருப்பம் இல்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை மேற்கொள்ள முயற்சித்தார். அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட சமூக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த NMRO போன்ற அமைப்புகள், டாக்டர் ஹஸ்புல்லா போன்றவர்கள் இதற்கு எதிராக கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள். என்றால் 94ஆம் ஆண்டு தொடங்கி சமூக செயல்பாடுகளில் அவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டார்கள். முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றத்தை உறுதிப்படுத்துவது,
முஸ்லிம் மக்களுடைய மறுவாழ்வை அல்லது புனர்வாழ்வை உறுதிப்படுத்துவது என்கின்ற 2 தளங்களிலே அவர்கள் தொடர்ந்தும் பணியாற்றினார். இது வரலாறுகளை நான் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகின்றேன். 1999க்கு பிறகுதான் முஸ்லிம் மக்களை மீளக்குடியேற்றாமல் மீண்டும் அதே பிரதேசங்களிலே தக்க வைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஆனாலும் சமூக ரீதியாக அதற்கு ஒரு பாரிய எதிர்ப்பு இருந்தது. 2002ஆம் ஆண்டு ரணில் பிரபா உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட சந்தர்ப்பம் எல்லோருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஏப்ரல் மாதம் 13ஆம் தேதி 2002ஆம் ஆண்டு அவ்வாறான ஒரு உடன்படிக்கை இருவருக்கும் இடையிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அந்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒழுவிலே தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே மாணவர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள். அது ஒழுவில் பிரகடனம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சுமார் 50,000 முஸ்லிம் மக்கள் ஒன்று கூடி முஸ்லிம் மக்களுடைய இந்த தனித்தரப்பாக முஸ்லிம் மக்கள் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதும் வடக்கு முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கிழக்கிலே தொடராக இடம்பெற்றுக் கொண்டு வந்த படுகொலைகளுக்கு நீதி வேண்டும் என்றும் அவர்கள் ஒரு ஒழுவில் பிரகடனத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் என்பது இது குறிப்பிடத்தக்கது. ரணில் பிரபாவினுடைய ஒப்பந்தத்தில் கூட வடக்கு முஸ்லிம் மக்களுடைய விவகாரம் முதலாவது விடயமாக பேசப்பட்டிருந்தாலும் அந்த முதலாவது விடயத்திலும் வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லிம் மக்கள் என்ற வசனம் பிரயோகம் அங்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை. அங்கு வெளியேறிய முஸ்லிம் மக்கள் என்ற ஒரு கருத்துப்பட வாக்கியம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அது முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பரவலான ஒரு விமர்சனத்தை எதிர்நோக்கியது. இது தொடர்பாக பல மேடைகளிலே தலைவர் ஹக்கீம் அவர்களை கேள்வி கேட்ட பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம், பின்னே இருக்கின்ற பல்வேறு நன்மைகளை கருதி நான் முன்னே இருந்த அந்த வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்ற ஒரு கருத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார். ஆனாலும் எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டது ஒரு பலவந்த வெளியேற்றம், ஒரு இனச்சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கை என்பதிலே முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய சிவில் சமூக தலைவர்கள் தொடர்ந்தும் உறுதியான நிலைப்பாட்டை பேணிக்கொண்டே வந்திருந்தார். அதற்கு பிறகு ஊடகவியலாளர் மாநாடு ஒன்று இடம்பெற்ற சந்தர்ப்பத்திலே தலைவர் பிரபாகரன் அவரை நோக்கி அப்போது சூரியன் FM வானொலியிலே கடமையாற்றிய ARV ரோஷன் அவர்கள் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தார். வடக்கு முஸ்லிம்களுடைய விவகாரத்தில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்ற ஒரு கேள்வியை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை நோக்கி முன்வைத்த சந்தர்ப்பத்திலே தலைவர் பிரபாகரன் அதற்கு பதிலளிக்க முன்வரவில்லை. அதற்கு அண்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் தான் பதிலளிக்க முன்வந்தார். அண்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இது நடந்திருக்கவே கூடாத ஒரு விடயம், இது ஒரு துன்பியல் நிகழ்வு, இதனை மறக்க வேண்டும், மன்னிக்க வேண்டும், வடக்கு முஸ்லிம் மக்களை நாங்கள் மீண்டும் மீளக்குடியேறுவதற்கு அழைக்கின்றோம் என்ற அடிப்படையில் அவரது வாசகத்தை பிரயோகித்திருந்தார். ஆனால் தலைவர் பிரபாகரன் அதுக்கான அழைப்பை விடுக்கவில்லை. அதற்கு பிறகு முஸ்லிம் சமூக பிரதிநிதிகள் விடுதலை புலிகளுடைய அரசியல் துறை பொறுப்பாளர்களை சந்தித்து சிறப்பாக நீண்ட கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டார்கள். அந்த கலந்துரையாடலின் பொழுதும் கூட முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் சுஃபியான் மௌலவி அவர்களுடைய தலைமையிலே சென்று அந்த கலந்துரையாடலை நடத்தினார்கள். அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கை, விடுதலை புலிகளினுடைய தலைவர் எங்களை அழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தார். ஆனால் அங்கு சொல்லப்பட்ட பதில் என்னவென்றால், தலைவர் உங்களை போகும்படி பணிக்கவில்லை, தலைவர் போகும்படி கட்டளையிடவில்லை, எனவே அவர் உங்களை அழைக்க வேண்டிய தேவையும் அவருக்கு கிடையாது, எனவே 2ஆம் நிலையில் இருந்த தலைவர்கள் தான் உங்களை வெளியேற்றினார்கள் என்று ஒரு பொறுப்பற்ற விதமான ஒரு பதில் அங்கு முன்வைக்கப்பட்டது. இதனை தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் மடக்கி அந்த மாநாட்டிலே குறிப்பிட்டிருந்தார். இது எனக்கு தெரிய காரணம் என்னென்றால் நானும் அந்த மாநாட்டில் இருந்தேன். நான் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் அந்த கேள்வியை கேட்டபொழுது அவர் சொன்ன பதில், அது தலைவர்களுடைய உத்தரவின் பேரில் உங்களை வெளியேற்றவில்லை, எனவே தலைவர் ஒரு இயக்க கட்டமைப்பை பேணுகின்ற அடிப்படையிலே அந்த அழைப்பை அவருக்கு விடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கிறது என்று ஒரு மழுப்பலான பதில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு 2002 முதல் 2009 வரை விடுதலை புலிகள் எங்களை அழைத்து நீங்கள் மீளவும் குடியேறுங்கள் என்று கூறினார்கள். வர்த்தக முயற்சிகள் பல்வேறு அங்கு இடம்பெற்றாலும் கூட எங்களுடைய காணிகள் திருப்பி தரப்படவில்லை. எங்களுடைய வர்த்தக தளங்கள், பல வர்த்தக தளங்கள் திருப்பி தரப்படவில்லை. பல முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வரி விதிக்கப்பட்டிருந்தார். பல முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டிருந்தார்கள், படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். இது 2002ஆம் ஆண்டு முதல் 2009ஆம் ஆண்டு வரைக்குமான அந்த சமாதான காலம், அதனை அடுத்து வந்த யுத்த காலத்திலும் கூட வடக்கு முஸ்லிம் மக்கள் அவ்வாறான ஒரு சவால் மிகுந்த சூழலுக்கு தான் வாழ்ந்திருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே முஸ்லிம் மக்களை பொறுத்தவரையிலே மீள்குடியேற்றம் என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே தொடர்ந்து இருந்தது 2009 வரை. ஏனென்றால் ஒரு
நிலையற்ற தன்மை தொடர்ந்தும் அங்கு காணப்பட்டது என்பது நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம். 2009 யுத்தம் முடிவடைந்ததற்கு பின்புதான் வடக்கு முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றம் சாத்தியமாகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. பெரும்பாலான வடக்கு முஸ்லிம் மக்கள் அதனை சாதகமாக நோக்கினார்கள். எங்களுடைய பிரதேசங்களை நோக்கி நாங்கள் மீண்டும் செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் தீர்மானங்களை மேற்கொண்டு அவர்கள் சமூகமாக மீள்குடியேற்றத்தை ஆரம்பித்தார். அவர்கள் அவ்வாறு சமூகமாக மீள்குடியேற்றத்தை ஆரம்பிக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்கனவே இருந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மேலதிகமாக ஒரு அரச நிர்வாக பயங்கரவாதம் முஸ்லிம் சமூகத்தை மீள்குடியேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தியது. அது பல இடங்களில் இடம்பெற்றது. அது மன்னாராக இருக்கட்டும், வவுனியாவாக இருக்கட்டும், முல்லைத்தீவாக இருக்கட்டும், யாழ்ப்பாணமாக இருக்கட்டும், அரச நிர்வாகிகள் முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றத்துக்கு எதிராக பல்வேறு தடைகளை, பல்வேறு நிபந்தனைகளை தொடர்ந்து விதித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். அதாவது நிறைவேற்ற முடியாத பல்வேறு நிபந்தனைகளை அவர்கள் தொடர்ந்து விதித்தார்கள். இது முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றத்தை பாதிப்பு ஒன்றாக இருக்கிறது. இதற்கு சமாந்திரமாக முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் நலன்களுக்காகவும் தங்களுடைய வியாபார அரசியல் நலன்களுக்காகவும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை நோக்கி வருவதை விடவும் அல்லது இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக தமிழ் அரசியல் தலைவர்களோடு பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்ட அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பகரமாக அவர்களும் இந்த இனவாத போக்கிலே விடயங்களை கையாள்வதற்கு தொடங்கினார். இது இரண்டு சமூகங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை மேலும் அதிகரித்தது. அந்த இரண்டு சமூகங்களுக்கும் இடையிலான உடன்பாட்டுக்கு பதிலாக ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்ற பொழுது மீள்குடியேற்றம் என்பது அங்கு சாத்தியமற்ற ஒன்றாகத்தான் தொடர்ந்து இருந்து வந்திருக்கின்றது. 2009 ஆண்டிலிருந்து 2025 ஆண்டு வரையான கடந்த 20 வருட காலத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது 24 வருட காலத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த 24 வருடங்களுக்குள் கூட முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றம் என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே தொடர்ந்து இருந்திருப்பதை பார்க்கலாம். 2013 ஆண்டு நல்லாட்சிக்கான மக்கள் இயக்கத்தின் தலைமையிலான ஒரு அரசியல் கூட்டணியும் இலங்கை தமிழரசு கட்சி தலைமையிலான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் இடையிலே ஒரு அரசியல் ரீதியான உடன்பாடு எட்டப்படுகிறது. அந்த அரசியல் ரீதியான உடன்பாட்டின் பொழுது வடக்கு முஸ்லிம் மக்களுடைய மீள்குடியேற்றத்துக்கு போதிய முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அது தேசிய சர்வதேசிய ஆதரவுகளை பெற்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று என்றும் உறுதியாக எழுத்திலே குறிப்பிடப்பட்டு 2013 ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இந்த விவகாரம் ஒரு சாப்டராக தேர்தல் அறிக்கையிலே இடம்பெற்றது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக இன்று வரை இருக்கின்றது. தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா அவர்களுக்கும் தலைவர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் இடையிலே ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே நான் வடக்கு மாகாண சபையினுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதிநிதியாக நியமன உறுப்பினராக பதவி பெற்றேன். இந்த உடன்படிக்கையை தொடர்ந்து பேண வேண்டும் என்பதற்காகவும் தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்களுக்கு இடையிலான உறவை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் பல்வேறு செயல் திட்டங்களை, பல்வேறு வேலை திட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வந்தோம். முஸ்லிம் சமூகத்துக்குள்ளும் இருந்து எதிர்ப்புகள் இருந்தன, தமிழ் சமூகத்துக்குள்ளும் இருந்து எதிர்ப்புகள் இருந்தன. இன்று 35 வருடங்கள் கடந்த நிலையிலே வடக்கு முஸ்லிம் மக்களினுடைய தேவை என்ன அல்லது வடக்கு முஸ்லிம் மக்கள் இவ்வாறான ஒரு தீர்வை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். கனடா தேசத்திலே தமிழ் பேசுகின்ற மக்களாக தமிழ் மக்களும் முஸ்லிம் மக்களும் ஒன்று கூடி இந்த இனச்சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் மக்களுடைய அந்த துயரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்வந்திருப்பது ஒரு ஆரோக்கியமான சந்தர்ப்பம் என்று நான் கருதுகின்றேன். வடக்கு முஸ்லிம் மக்களை பொறுத்தவரையில் இன்று இருக்கின்ற மிக பிரதானமான 2 பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று நிலம் சார்ந்த பிரச்சனை, காணி சார்ந்த பிரச்சனை. ஏனென்றால் 1990களிலே வெளியேறுகின்ற பொழுது நாங்கள் வெறும் 75,000 முதல் 1,00,000க்கு இடையிலான மக்கள் தொகையாக இருந்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது அது 3-4 மடங்குகளை விடவும் அதிகரித்திருக்கிறது. ஆக குறைந்தது 5 லட்சம் மக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சமூக கூட்டமாகத்தான் வடக்கு முஸ்லிம் மக்கள் இன்று இருக்கின்றார்கள். எனவே அப்போது இருந்த காணிகள், அப்போது கூட முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரதேசங்களில் மிக நெருக்கமான அடிப்படையில் தான் காணிகள் காணப்பட்டது. இப்பொழுது அத்தனை மக்களும் மீளவும் குடியேற வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு காணி சார்ந்த சவால் இருக்கிறது. இதனை நாங்கள் தீர்க்க வேண்டும், இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இதற்கான தீர்வுகளை காண வேண்டும். இரண்டாவது இருக்கின்ற வடக்கு முஸ்லிம்கள் இருக்கின்ற மிக பிரதானமான அடிப்படை சார்ந்த பிரச்சனை அவர்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை. வாழ்வாதார பிரச்சனை என்பது முஸ்லிம் மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் விவசாயிகளாகவோ மீனவர்களாகவோ இருந்ததை விடவும்
அவர்கள் வர்த்தகர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். வியாபாரம் தான் அவர்களுடைய மிக பிரதானமான அம்சமாக இருந்திருக்கிறது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் கடந்த 34 வருடங்களுக்குள் வடக்கு முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரசன்னம் வடக்கு மாகாணத்தில் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஏனைய வியாபாரிகள் அந்த இடத்தை இப்பொழுது பிடித்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை அகற்றிவிட்டு வடக்கு முஸ்லிம்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று ஒருபோதும் நாங்கள் கோரிக்கை விடுக்க முடியாது. ஆனால் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு இடையிலான ஒரு இன்டெகிரிட்டி மெத்தடை எவ்வாறு நாங்கள் உருவாக்கலாம், இரண்டு சமூகங்களுக்கும் இடையிலான இணைவை அடிப்படையிலே இந்த விவகாரங்களை எவ்வாறு தீர்மானிக்கலாம் என்பது எங்களுடைய கவனத்தில் இருக்கின்ற முக்கியமான விடயங்களாக இருக்கிறது. எனவே அன்புக்குரியவர்களே, இந்த அடிப்படைகளை வைத்துக் கொண்டு புலம்பெயர் தேசங்களிலே இருக்கின்ற தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் அல்லது தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் மக்களும் தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லிம் மக்களும் இணைந்து வடக்கு மாகாணத்தினுடைய முஸ்லிம் மக்களினுடைய மீள்குடியேற்றம், அவர்களுடைய சகவாழ்வு, அவர்களுடைய நீடித்த நிலையான அமைதிக்கான பொறிமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து நாங்கள் ஆராயவும், அது தொடர்பாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும், ஒரு காத்திரமான செயல் திட்டத்தை முன்னெடுப்பதுக்குமான ஒரு தீர்க்கமான நிலைப்பாட்டை இந்த நினைவு நாளிலே எங்களால் முன்வைக்க முடியுமாக இருந்தால் அது இந்த நினைவு நாளை மதிப்பதாகவும் இந்த நினைவு நாளை ஒரு பயனுள்ள ஒரு செயல்பாட்டை நோக்கி நகர்த்தியதாகவும் அமையும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன். வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.